ایران کے مرکزی فلات پر جو یزد اور اصفہان صوبوں پر مشتمل ہیں، ارمکان شہر کے شمال میں واقع ہیں۔ اس علاقے کی آب و ہوا گرم و خشک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں قدرتی نظارے نہ ہوں، بلکہ یہاں پر بھی بہت سے قدرتی مناظر ہیں۔ ان قدرتی مناظر کو دیکھ کر آپ خوش ہی نہیں بلکہ انگشت بدنداں رہ جائیں گے۔ اس علاقے میں متعدد قسم کے جاندار اور نباتات پائے جاتے ہیں جن کی حفاظت کرنا ضروری ہے، بلکہ ان کے ماحول کو محفوظ اور بہتر بنانا چاہیے۔ 2007 میں یہاں پر 80,000 ایکڑ زمین حفاظت شدہ علاقے میں شامل کی گئی۔ نیشنل پارک سیاہ کوہ۔ اس سال میں چاہتا ہوں کہ موسم بہار میں سیاہ کوہ آؤں، لیکن بہت مصروفیت تھی اور دیگر مقامات پر بھی جانا ضروری تھا۔ دیکھتے دیکھتے خزاں کا موسم آ گیا اور ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ گوسفند کے گلوں کے فوٹو لینے کا وقت اب نکل چکا ہے۔ البتہ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے اور یہ موسم بھی مناسب موسم ہے جہاں پر بکریاں اور گوسفند دیکھے جا سکتے ہیں۔ پہاڑی بکری اور چاکلیٹی رنگ کے جوان بکرے دیکھنے کو ملے۔ بوڑھے پہاڑی بکروں کا رنگ خزاں اور سردیوں میں سفید ہو جاتا ہے۔ پہاڑی بکری اور گوسفند سال کے بیشتر حصے میں اجتماعی زندگی گزارتے ہیں۔ ہر گروہ کی تعداد اس کی رہائش گاہ کی مناسبت سے الگ الگ ہوتی ہے۔ پہاڑی بکریاں گلے کی صورت میں چرنے جاتی ہیں۔ ان کے گلے میں چند ہی بکریاں ہوتی ہیں، جبکہ کچھ بکریاں آگے پیچھے اور دائیں بائیں پہرا دیتی ہیں۔ سیاہ کوہ میں پائی جانے والی پہاڑی بکری کے لمبے سینگ تلوار کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کے سینگ 130 سینٹی میٹر تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہاڑی بکرے جو پہاڑوں کے دروں اور پہاڑ میں قدرتی غاروں اور کھائیوں میں زندگی گزارتے ہیں، افزائش نسل کی غرض سے مادہ پہاڑی بکریوں کے قریب آ جاتے ہیں۔ یہ کوہنا مشق بکرے، جن کی نظر میں اپنے علاقے کی بہت اہمیت ہوتی ہے،
کسی رقیب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جنگلی گوسفند بھی ایک جانور ہے جو ریوڑ میں زندگی بسر کرتا ہے۔ بکرے اور گوسفند موسم کی مناسبت سے دیگر جگہوں پر چلے جاتے ہیں، اور چونکہ یہ جانور ساتھ مل کر کوچ کرتے ہیں تو ان کی ملی جلی نسل کا وجود میں آنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ان جانوروں کی آپسی آمیزش سے جینیٹک لحاظ سے ان کی نسل مختلف طرح کی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود سیاہ کوہ کے نیشنل پارک میں بکرے اور مینڈھے پہاڑی بکریوں سے کم دکھائی دیتے ہیں۔ اب بہار کا موسم ہے، ہر جگہ ہریالی دکھائی دے گی، جو ان جانوروں کے لیے اچھی خبر ہے۔ اگرچہ سیاہ کوہ کا علاقہ صحرائی علاقہ ہے، لیکن یہاں پر دائمی اور فصلی نباتات دیکھی جا سکتی ہیں۔
इस बंजर इलाके को भी बहार अपनी नेमतों से नवाजती है और रानाइयों से सजा देती है। इस तरह जिस बरस बारिश ज्यादा होती है तो सहरा के किनारे रहने वाले जानवरों को ज्यादा हरियाली मिलती है। अलबत्ता इस पार्क में भी बहार के रंग देखे जा सकते हैं। यहाँ 160 किस्म की नबातात पाई जाती हैं, जिनमें 9 किस्म की नबातात की हिफाजत की ज़रूरत है। इनमें एक पौधा शूरई यज़दी के नाम से पहचाना जाता है। दरमने दश्ती या तिरख नामी घास नेशनल पार्क में खासे बड़े इलाके पर उगती है। ये घास जानवरों की ग़िज़ा है, बिलखुसूस ख़िज़ा और सर्दियों में जानवरों के काम आती है। पौधे ज़मीन को बंजर होने से बचा लेते हैं। अप्रैल मई के महीने में कीच नामी दरख्त और उसके फल को देखा जा सकता है। ज़ाग़-ए-बूर एक परिंदा है जो कीच का दिलदादा है। बड़ा तेज तर्रार परिंदा है। कीच की ऊंची शाखों पर ये अपना घोंसला बनाता है ताकि शिकारियों, खासतौर से सांपों से महफूज रह सके। साल के इस हिस्से में मादा ज़ाग़-ए-बूर अंडे देती है। माँ घोंसले में अंडे सहती है और नर परिंदा ग़िज़ा का बंदोबस्त करता है। 19 दिन में चूजे निकल आते हैं। ज़ाग़-ए-बूर के बच्चे उस वक्त पैदा होते हैं जब हर जगह हरियाली और कीड़े मकोड़े देखे जा सकते हैं। ग़िज़ा की फरावानी के पेश नज़र ज़ाग़-ए-बूर को ग़िज़ा की बाबत कोई परेशानी नहीं है। ज़ाग़-ए-बूर को ज़ाग़-ए-कबीरी या बूरे मुर्ग भी कहा जाता है। ये परिंदा ईरान में बहुत कम पाया जाता है। इसका जुस्सा छोटा और आवाज़ दिल नशी होती है। ये सिफतें उसको कौवों और छिपकलियों से मुमताज़ बना देती हैं। ज़ाग़-ए-बूर ऐसा परिंदा है जो हर घड़ी मुतहर्रिक रहता है। वो ज़्यादातर चलता है, उड़ता नहीं। अगर ख़तरे का एहसास करता है तो तेज़ दौड़कर कहीं छुप जाता है। कीच के चाहने वाले और भी हैं, जैसे हम जबीर का नाम ले सकते हैं। दश्त की आबो हवा में खूब पनपने वाला जानवर यही जबीर है और ये कोहे सियाह नेशनल पार्क की शान है। जबीर एक तरह का हिरन है, अलबत्ता हिरन से छोटा होता है। जबीर नर और मादा दोनों के सींग होते हैं। ये छोटा सा जानवर कभी शेर नहीं होता, हर तरह की घास खा लेता है। अलबत्ता कलम नामी पौधा जबीर की मरगूब ग़िज़ा है। कलम नामी पौधा सदा बहार पौधा है। गर्मियों में इसके पत्ते सब्ज और रस से भरे होते हैं और सर्दियों में इसका फल पक जाता है, जिसमें दाने भी होते हैं। कलम पौधे के साथ साथ रिंस नामी पेड़ भी जबीर को अपनी तरफ बुलाता रहता है। लेकिन यहाँ पर जबीर के रुक़बा भी हैं जो जबीर को चैन से रहने नहीं देते। ऊंट नेशनल पार्क में बिन बुलाया मेहमान है। ऊंट हमेशा से इस पार्क के
مغربی علاقے میں رہتے چلے آئے ہیں۔ اونٹ سبز چاہ نامی مقام پر رہتے ہیں۔ یہ اس علاقے کے اونٹ ہیں اور جہاں دل چاہتا ہے آتے جاتے رہتے ہیں اور بیابان میں گھاس اور چھوٹے موٹے پودوں پر نظر جمائے رہتے ہیں۔ یہ تالاب اونٹوں کے پانی پینے کی جگہ ہے۔ سیاہ کوہ میں پانی کی شدید قلت ہے، اسی وجہ سے انہیں مشکل سے پانی مل پاتا ہے۔ اونٹوں کے مالکوں نے اس علاقے کو حفاظت شدہ علاقہ قرار دیے جانے سے پہلے ہی یہاں پر اونٹوں کو چرانے کا اجازت نامہ لے لیا تھا۔ اس طرح سے یہاں پر اونٹوں کے چرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ماحولیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اونٹوں کو اس علاقے سے نکال دیا جائے تو زیبرا کی نسل بچائی جا سکتی ہے۔ ایران میں زیبرا کی نسل ختم ہو چکی ہے اور 1980 کی دہائی میں کوہ سیاہ میں اس جانور کا نام و نشان بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اگرچہ کئی برسوں کی خشک سالی اور شکاریوں کی بے رحمی کی بنا پر کوہ سیاہ میں جانوروں کی کمی ہو گئی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں اس علاقے کی حفاظت کی بنا پر گھاس کھانے والے جانوروں بالخصوص جبیر کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ایشیائی چیتا۔ اس علاقے میں یعنی سیاہ کوہ میں ایرانی چیتا بھی دیکھا گیا ہے۔ یہ چیتے درہ انجیر میں اپنی زیست گاہ سے یہاں آتے ہیں۔ ان چیتوں کو دیکھ کر یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس خوبصورت جانور کی نسل کو صفحہ ہستی سے ختم ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ایرانی چیتے کو مدت ہوئی یہاں دیکھے ہوئے۔ ایرانی چیتے کو آخری بار 2007 میں دیکھا گیا تھا، اسی نیشنل پارک میں۔ پارک کے مختلف مقامات پر کیمرے لگا کر اس کمیاب جانور کی تصویریں لی گئی ہیں۔ ان جانوروں کی نسل ختم ہونے کو ہے۔ ان کیمروں کے ذریعے ہم نے 8 قسم کے بلی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جانوروں کی دریافت کی ہے۔ ان جانوروں میں ایک چھوٹی سی بلی بھی شامل ہے۔ اسے ریت کی بلی کہا جاتا ہے۔ اس کا سر گول ہوتا ہے اور کان بڑے ہوتے ہیں۔ یہ بلی
رات کو شکار کرنے نکلتی ہے۔ اس کے قلمرو میں کسی جانور کا گزر نہیں ہوتا اور یہ بلی پراسرار مقامات پر رہتی ہے۔ یہ آپ نمک کے ٹیلے دیکھ رہے ہیں۔ جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ نمک کے ٹیلے کنکریوں کے ٹیلوں ہی کی طرح ریت کی بلی کی مناسب رہائش گاہ ہوتے ہیں۔ ان ٹیلوں پر چیتا اور پہاڑی بکریاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ لگتا ہے یہ گزرگاہ قریب میں واقع زیست گاہوں کے راستے میں ہے۔ اس گزرگاہ کے آخر میں نیشنل پارک ہے اور سیاہ کوہ کا حفاظت شدہ علاقہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جانوروں کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے۔ کیراکال نامی ایک گوشت خور جانور بلی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ خوبصورت جانور بڑا ہی چالاک اور تیز ترار ہے۔ اس کی یہ صفت زبان زد خاص و عام ہے۔ سیاہ کوہ کی ٹھنڈی راتوں میں شکاری جانور اپنا پیٹ بھرنے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں۔ شاہ روبہ نامی ایک لومڑی ہے۔ البتہ سیاہ کوہ کے نیشنل پارک میں 3 قسم کی لومڑیاں ہیں۔ شاہ روبہ نامی لومڑی عام لومڑی سے چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کی دم لمبی ہوتی ہے۔ اس نایاب جانور کی زیست گاہ ٹیلے اور بلند مقامات ہیں۔ یہ دروں میں بھی رہتی ہے۔ اس کو لائی مادن نامی درے میں بھی گھر بناتے دیکھا گیا ہے۔ لائی مادن سیاہ کوہ نیشنل پارک کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ اسٹیشن پارک پر نظر رکھنے کے لیے بہت مناسب ہے۔ یہ ایک پرانی اور متروک کان ہے۔
70 बरस पहले अनाक और तूत नामी गांव से होते हुए मजदूर आकर कान कनी का काम किया करते थे। कुछ दूर वहां पर भी एक कान है। ये कान गोया सियाह कोह के दामन में बैठी है। ये कान सब्ज चाह के इलाके में आती है। कुछ लोगों ने मुद्दतों कब्ल यहाँ कान कनी का लाइसेंस ले लिया था। उनके मजदूर साल के बाज महीनों में आकर यहाँ काम करते हैं। इंसान ने यहाँ की नेचर को बिगाड़ दिया है। बेतहाशा मिट्टी और पत्थर निकाले हैं, जिसकी वजह से माहौलियात तो मुतासिर हुए हैं, लेकिन गैर कानूनी तौर पर शिकार से कामयाब जानवरों की नस्ल भी खतरे में पड़ गई है। मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा है और गर्मियों की आमद है, लेकिन सियाह कोह के इलाके में बदस्तूर जिंदगी की चहल पहल जारी है। बालावान नामी परिंदे के चूजों को शदीद भूख लगी है। उनकी अभी 45 दिन तक देखभाल होगी। उसके बाद वो खुद सियाह कोह के इलाकों में परवाज करने लगेंगे। बालावान इस इलाके का सबसे बड़ा शाहीन है। शाहीन बहुत बेबाक शिकारी है। वो ज्यादातर कबूतर और बटेर का शिकार करता है। सियाह कोह नेशनल पार्क के अक्सर शिकारी परिंदे दीगर परिंदों, रेंगने वाले जानवरों और जुगाली करने वाले जानवरों की आबादी में तवाज़ुन बरकरार रखने में अहम किरदार के हामिल हैं, लेकिन इन्हें भी इंसानों से खतरा लाहक है, जो शाहीन का शिकार करके उसे फरोख्त कर देते हैं। उड़ाऊं? जाओ उसका पीछा करो। बालावान, बहरी, शाहीन और शाही उकाब सियाह कोह नेशनल पार्क में पाए जाने वाले शिकारी परिंदे हैं और इन सब की नस्ल को खत्म होने का खतरा लाहक हो गया है। इसकी वजह यह है कि इनकी जीस्त गाहों को तबाह कर दिया गया है और उन्हें शिकार करके स्मगल किया जाता है। खलीज फार्स के अरब मुल्कों के लोग शाहीन के जरिए शिकार करने को तफरीह समझते हैं। वो अपने सिधाए हुए शाहीन से हुबरा नामी परिंदा शिकार करते हैं। हुबरा की सूरत हाल
शिकारियों की गैर कानूनी कार्रवाइयों की बिना पर बद से बदतर होती जा रही है। हुबरा नामी परिंदा अब बहुत कम देखने में आता है। सियाकोह नेशनल पार्क का ये खूबसूरत परिंदा हमारी नजरों से गायब हो रहा है। सियाकोह में एक और गर्मियों का दिन शुरू होता है और अभी ठंडक है। तीतर एक एक करके अपने घोंसलों को छोड़कर पानी पीने आ रहे हैं। वो अपने मजबूत पैरों से तेज तेज कदम उठाकर चलते हैं। सिर्फ उस वक्त उड़ते हैं जब उन्हें खतरा लाहक रहता है। अलबत्ता ये परवाज भी नीचे रहती है और टीलों से ढलानों तक ही महदूद होती है। अगरचे कुछ बरस पहले तीतरों और तेहू नामी परिंदों को यहाँ किसी भी वक्त चैन और सुकून नहीं मिलता था। शिकारियों की तरफ से खतरा लाहक रहता था, लेकिन आज इन्हें न सिर्फ चश्मों और तालाबों के पास सुकून हासिल है और उनके सर से खतरा टल चुका है, बल्कि अब वो आसूदा खातिर होकर आज़ादी से जिंदगी गुजार रहे हैं। तीतरों ने यहीं बसेरा कर रखा है और वो इन्हीं बुलंदियों पर रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने तालाब पर चले आते हैं। इससे मालूम होता है कि तीतर यहाँ से जाना नहीं चाहते, बल्कि यहीं रहना चाहते हैं। लेकिन दूसरे परिंदे हैं जो ग़िज़ा की तलाश में दूर दूर के इलाकों तक जाते हैं। अलबत्ता वो भी नेशनल पार्क से बाहर नहीं जाते। इनके अलावा यहाँ एक और किस्म का परिंदा है जिसे व्हीट कॉकर या व्हीट पुली कहा जाता है। ये परिंदा कबूतर से काफ़ी शबाहत रखता है और अपने छोटे छोटे पैरों से चलता है। व्हीट कॉकर बटेरों या हुबरों की तरह ही ज़मीन पर या फिर टीलों पर अपना आशियाना बना लेता है। मादा परिंदा जब तक अंडों से चूजे नहीं निकलते अंडों को सहता रहता है। अलबत्ता कभी कभी नर भी अंडों पर बैठता है। दश्तो सहरा के इन परिंदों के पैर अगरचे छोटे होते हैं, लेकिन इनके परों में मजबूत पट्टे होते हैं जो परवास करने में उनकी मदद करते हैं। व्हीट पुली जिसके सीने पर काले बाल होते हैं, वो अपने सीने को पानी में डुबोकर परों में पानी भर लेता है और अपने चूजों के लिए पानी ले जाता है। सियाकोह नेशनल पार्क में मुतादिद परिंदों यानी 53 किस्म के परिंदों की दरियाफ्त की गई है। ये परिंदे इस नेशनल पार्क के मकामी परिंदे हैं। आप यहाँ पर उकाबे तलाई जैसे बड़े परिंदे से लेकर छोटे परिंदे सिसके जुम्बान तक देख सकते हैं। इन परिंदों के अलावा जानवरों की 16 किस्में भी पाई गई हैं। इनमें छोटी छिपकली से लेकर बड़ी छिपकली और वारानूस नामी एक किस्म की छिपकली पाई जाती है। ये रेंगने वाला जानवर अगरचे बहुत सब्र वाला है और जहरीला नहीं है, लेकिन लोमड़ी, गीदड़ और
शिकारी परिंदों से मुकाबला करने के लिए अपनी दुम और तेज दांतों से काम लेता है और अपना दिफा करता है। डिजर्ट मॉनिटर नामी छिपकली गोश्तखोर है और बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों, छोटे ममालिया जानवर, परिंदों के अंडों और हर वो जानवर जो उसके कब्जे में आ जाए उसे चट कर जाती है। इसे सांप और बिच्छू भी पसंद है। डिजर्ट मॉनिटर सांप का शिकार कर चुकी है और उसे कम से कम 20 मिनट लगेंगे कि वो सांप के बेदम घुटकर मर जाने का इत्मीनान कर ले। इस सांप को शतुर सांप या फिर शिराजी सांप कहते हैं। ये सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर जहरीले और नीम जहरीले सांप पाए जाते हैं। इनमें सींग वाला सांप भी शामिल है। सियाकोह में ये सांप अपनी मिसाल आप है और यज़्द में भी इसे अहमियत की निगाह से देखा जाता है। बाज लोग सींग वाले सांप को सींग वाला कोबरा समझ बैठते हैं क्योंकि इसकी खीरा कुनंदा आंखें वहम अंगेज हैं और इंसान को डरा देती हैं। सर मुसल्लस है और आंखों की पुतली लंबी है। ये अलामतें जहरीले सांप की हैं। सींग वाला कोबरा, जाफरी सांप और सींग वाला सांप सियाकोह के जहरीले सांप हैं। इस पौधे की छांव सींग वाले इस सांप के आराम के लिए मुनासिब जगह है। ये सांप गुर्स जैसे सर और मोहलिक जहर का हामिल है। सियाकोह में पाए जाने वाले सांपों में पलंगी नाम का सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सांप जहरीला नहीं होता और नीम जहरीले सांपों की तरह जिंदगी गुजारता है। सियाकोह में एक रेंगने वाला जानवर या बड़ी छिपकली या फिर हारदार दुम वाली छिपकली अगरचे सूरत शक्ल से बड़ी डरावनी लगती है, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसकी खारदार दुम इसका दिफाई हथियार है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये छिपकली घास फूस खाती है। सियाकोह पर धूप पड़ने से इस सरजमीन का मजलूम चेहरा सामने आ जाता है।
سیاہ کوہ میں سالانہ 50 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ اس بارش سے یہاں پر سیلاب بھی آتے ہیں۔ البتہ فصلی بارش بھی سیلابوں کو شکل دینے میں حصے دار ہے۔ پانی پہاڑوں کی بلندی سے زمین کی طرف آتا ہے اور سوکھی زمین کو دوبارہ حیات بخش دیتا ہے۔ یہ نالے جو آپ دیکھ رہے ہیں، فصلی بارشوں سے ان میں پانی بھر جاتا ہے اور وہ تیزی سے نیچے جانے لگتے ہیں۔ یہاں پر ایک پل بھی ہے جس کا نام حوض ابریشم ہے۔ یہ اس زمانے کی یادگار ہے جب لوگوں کے کارواں شمال کی طرف اور چوپانا، جنق اور سمنان کی طرف جانے کے لیے سیاہ کوہ کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ فصلی بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلابوں کے نشان آج بھی باقی ہیں۔ یہ نشان سیاہ کوہ کے گوشہ و کنار میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ندی ہے جس میں فصلی بارشوں کا پانی بھر جاتا ہے اور وہ سیاہ کوہ کو پار کر کے شمالی حصے سے پاہ پلنگ صحرا کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ نمک کے یہ کرسٹل جو آپ دیکھ رہے ہیں کھارے پانی سے وجود میں آتے ہیں جو زمین کو دلدل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہاں پر کسی طرح کی نباتات نہیں دکھائی دیں گی، نہ ہی آپ کسی جانور کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان نمک زاروں کے کناروں پر آپ کو گز کے پیڑ کے علاوہ کوئی اور پیڑ نہیں دکھائی دے گا۔ یہ تالاب چاہ پلنگ اور دیگر نشیبی مقامات پر دیکھے جا سکتے ہیں تاکہ سیاہ کوہ کی طرف فصلی بارشوں میں ہجرت کر کے آنے والے پرندوں اور آبی حیات کی پذیرائی کی جا سکے۔ سیاہ کوہ کے شمال میں جہاں حفاظت شدہ علاقے میں فصلی بارشوں کے نتیجے میں چاہ پلنگ، مہراجی، دلدل اور کوہ سرخ سے آنے والی مٹی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کئی پہاڑوں سے سیلاب اور پانی کے ریلوں میں بہہ کر شورازار سے نہیں گزرتی ہے بلکہ دق کی تہ میں جم جاتی ہے۔ یہ دق ایک فصلی ندی ہے، اسے سیاہ کوہ کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اس چکنی مٹی کی زمین کا پشتہ بہت مضبوطی سے بنایا گیا ہے۔ اس میں پانی اور نمی نہیں جا سکتی اور نہ ہی کوئی ہریالی اور پودا اگ سکتا ہے۔ دقِ بانو اس طرح سے مزید خوبصورت ہو جاتی ہے۔
سیاہ کوہ نیشنل پارک میں پانی کے اہم ذرائع چشمے اور بلندی پر واقع تالاب ہیں۔ یہ تالاب پتھروں کے گڑھے ہوتے ہیں۔ ان گڑھوں میں جمع ہونے والا پانی پہاڑی بکری اور گوسفندوں کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ خشک سالی میں یہاں پر بنائے گئے پانی کے ذخیرے سوکھ جاتے ہیں، لیکن ان کو سطحی اور زیر زمین پانی سے بھر دیا جاتا ہے۔ یہ کام شہر اردکان کے ماحولیات کے محنت کش پہرے داروں کا ہے۔ پہرے دار پانی ذخیروں کو کبھی خشک ہونے نہیں دیتے، بلکہ ان ذخیروں میں پانی بھرتے رہتے ہیں۔ کچھ چشموں کی مرمت کی گئی ہے اور کبھی کبھی تو چارہ بانٹا جاتا ہے۔ سیاہ کوہ کئی صدیوں سے اپنی خلوت اور چین و سکون سے بھری فضا میں زندگی کے نغمے گا رہا ہے۔ اس کے دامن میں متعدد قسم کے جانور اور نباتات پرورش پاتے ہیں، اور آج بھی سیاہ کوہ کے چہرے پر افسردگی اور فرسودگی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، لیکن زندگی کا قافلہ بھی رواں دواں ہے۔